Dear students, this is Twinkle Geogini from Tamarabarani Engineering College. In today's lecture, we are going to see the continuation of lecture 2, that is file handling in C. So, in lecture 2, we saw about the operations on file using C. So, there are 4 major operations on files: creating a new file, reading from and writing information to a file, opening an existing file, closing a file. So, creating a new file na new file create பண்ற operation. Reading from and writing information to a file means ஒரு ஃபைலில் உள்ள இன்ஃபர்மேஷனை ரீட் பண்ணுறது, தென் ஃபைலில் இன்ஃபர்மேஷனை ரைட் பண்ணுற ஆப்ரேஷன். ஓப்பனிங் அண்ட் எக்ஸிஸ்டிங் ஃபைல் மீன்ஸ் ஆல்ரெடி இருக்கிற ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுறது. க்ளோசிங் எ ஃபைல் மீன்ஸ் ஃபைலை க்ளோஸ் பண்ணுறது. ஸோ தீஸ் ஆர் த 4 மேஜர் ஆப்ரேஷன் ஆன் ஃபைல் யூஸிங் C. So the next one is file pointer. File pointer is a pointer which is used to handle and keep track on the file being accessed. So file pointer அப்படிங்கிறது என்னன்னா, it is a pointer, it should be declared while using a file in C language. C languageல ஒரு ஃபைலை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக ஃபைல் பாயிண்டரை டிக்ளேர் பண்ணணும். This file pointer contains the information about the file, including its name and current position of the file and whether the file is being read or written. That means ஒரு ஃபைலோட இன்ஃபர்மேஷன், நேம், அதோட பொசிஷன் என்ன, இந்த ஃபைலை நம்ம ரீட் பண்ண போகிறோமா ரைட் பண்ண போகிறோமா, இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே இந்த ஃபைல் பாயிண்டரில் இருக்கும். அண்ட் இந்த ஃபைல் பாயிண்டர் வந்து ஃபைல் அப்படிங்கிற டேட்டா டைப்பில் டிக்ளேர் பண்ணுவோம். ஸோ FILE which is in capital letter, which is defined in the header file stdio.h. So stdio.h அப்படிங்கிற header ஃபைலில் டிஃபைன் பண்ண ஒரு ஃபைல் டைப் தான் FILE. இந்த FILEயோட ஃபைல் பாயிண்டர் தான் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணணும். ஸோ அதோட சின்டாக்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா FILE ஸ்பேஸ் asterisk symbol FP. So here FP is the file pointer. So FP அப்படிங்கிறது user defined, user can give any name, but FILE அப்படிங்கிறது it is predefined. So FILE அப்படிங்கிற நேமை வந்து சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது. It is a data type which is defined in the stdio.h header file. So ஒரு ஃபைலை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி we have to declare this file pointer. So this declaration is needed for the communication between the file and program. So ஃபைலுக்கும் அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு இடையில உள்ள கம்யூனிகேஷனை எனேபிள் பண்ணுறது தான் இந்த ஃபைல் பாயிண்டர். ஸோ கிரியேட்டிங் ஆர் ஓப்பனிங் எ ஃபைல். ஸோ ஒரு ஃபைலை எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது ஓப்பன் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஆப்ரேஷனை ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம். So creating a new file or opening an existing file is performed by using fopen function. So fopen function மூலமா தான் create பண்ணவோ open பண்ணவோ முடியும். So fopen அப்படிங்கிறது it is a predefined function. Predefined function means this function is already defined in the stdio.h header file. So stdio.h header file already define பண்ணி வச்சிருக்காங்க. We just call the function by using the name fopen. Fopen அப்படிங்கிற நேமை யூஸ் பண்ணி அந்த டெஃபினிஷனை நம்ம கால் பண்ணுறோம். ஸோ fopen அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் it creates a new file if the mentioned file name does not exist. ஸோ fopen யூஸ் பண்ணி நான் ஒரு ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுறேன்னா அந்த ஃபைல் ஆல்ரெடி கம்ப்யூட்டரில் இல்லை, does not exist இல்லை அப்படின்னா மட்டும் it creates a new file. அப்படி இல்லை அப்படின்னா it opens a files. That means நான் மென்ஷன் பண்ணுற ஃபைல் ஆல்ரெடி சிஸ்டமில் இருக்குது அப்படின்னா fopen அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணணும். ஸோ ஹியர் fopen performs 2 operation, creating and opening. If already the file is existing in the system means it opens the file, else it creates a new file. ஸோ அதோட சின்டாக்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா FP. So here FP அப்படிங்கிறது it is a file pointer equal to fopen அப்படிங்கிற function name, open bracket symbol, then first double quotation குள்ள
ஃபைல் நேமை ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் with the specified path. எந்த பாத்தில் அந்த ஃபைல் நேம் இருக்குது, அப்படி இல்லைன்னா எந்த பாத்தில் அந்த ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணணுமோ அந்த பாத்தோட ஃபைல் நேமை ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும். கொட்டேஷன் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு கமா, தென் செகண்ட் கொட்டேஷனுக்குள்ள we have to specify the mode. So mode அப்படிங்கிறது it specifies the type of file access. என்ன மாதிரி file accessing அப்படிங்கிற ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறது தான் mode. Then close bracket semicolon. So இதுதான் அதோட syntax. So here fp அப்படிங்கிறது என்னன்னா file pointer. அதை file அப்படிங்கிற data typeல already declare பண்ணியிருக்கிறோம். Then file name அப்படிங்கிறது it is the name of the file with the full path. Then mode அப்படிங்கிறது it specifies the type of file access. So இது என்ன மாதிரி access அப்படிங்கிறத specify பண்ற access தான் mode. Then example for opening a file. File open பண்றதுக்கு ஒரு சின்ன example. So file open பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆப்ரேஷன் perform பண்றோமோ அந்த ஆப்ரேஷனுக்கு முன்னாடி we have to declare the file pointer. So the declaration is done in the first line. So fp is my file pointer. The second line file open பண்றதுக்கான instruction எழுதியிருக்கிறேன். So here same file pointer name, அந்த எங்க என்ன file pointer declare பண்ணிருக்கிறனோ the same name equal to fopen. fopen அப்படிங்கிறது predefined function name. Then என்னோட file name. So file name வந்து welcome.txt. So welcome.txt அப்படிங்கிற ஃபைலை நான் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன். இந்த ஃபைல் ஆல்ரெடி அப்படிங்கிற லோக்கல் டிஸ்கில் சி ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிற டைரக்டரியில் இருக்குது. ஸோ அதை நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கிறேன். தென் ரைட் மோடில், ஸோ ரைட் மோட் அப்படிங்கிறது ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறதுக்காக W அப்படிங்கிற சிம்பிள் ரைட் மோடில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ என்னோட ஃபைலு கோலனில் சி ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிற டைரக்டரியில் இருந்தது அப்படின்னா அது ஓப்பன் ஆகும். ஸோ அந்த ஃபைலில் ஐ கேன் ரைட் எனி இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ ரைட் அப்படிங்கிறத ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறதுக்கு தான் W அப்படிங்கிற சிம்பிள். இட் இஸ் த மோட் ஆஃப் ஃபைல் ஆக்சஸிங். ஸோ இது வந்து ஏற்கனவே இருக்குது. சப்போஸ் இது இல்லை அப்படின்னா this welcome.txt does not exist in the location கோலன்ல உள்ள சி ப்ரோக்ராம்ல இல்லை அப்படின்னா it creates a new file named welcome.txt. ஸோ அதே லொக்கேஷன்ல welcome.txt அப்படிங்கிற நியூ ஃபைலை கிரியேட் பண்ணும். அதை ஓப்பன் பண்ணி we can write. So this is a small example. Then now we are going to see about the modes of file opening. So file opening அப்படிங்கிற syntaxல mode அப்படின்னு ஒரு வேர்டை பார்த்தோம். அந்த மோடுனா என்ன அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ மோட் அப்படிங்கிறது it specifies the type of file accessing. ஸோ என்ன மாதிரி ஃபைல் மோட்ஸ் இருக்குதுன்னா R, RB, W, WB, A, AB, R+, RB+, W+, WB+, A+, AB+. ஸோ இது எல்லாமே மோட்ஸு. ஸோ ஒவ்வொரு மோடு என்ன பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ R அப்படிங்கிறது it specifies read mode. ஸோ ஒரு ஃபைலை நான் இப்போ ரீட் பண்ணுறதுக்காக ஓப்பன் பண்ணேன்னா we have to specify R in the place of mode. mode அப்படிங்கிற பிளேஸில் R அப்படிங்கிறத ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும். ஸோ Rனா it specifies read. ஸோ இந்த ஃபைல் இந்த ரீட் ஆப்ரேஷன் என்ன பண்ணணும்னா if the file opens successfully then fopen will be load into the memory. ஸோ fopen அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த ஃபைலை மெமரிக்குள்ளே லோட் பண்ணும் and sets up a pointer which points to the first character in it. ஸோ அந்த ஃபைல் பாயிண்டரை அந்த ஃபைலில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு கேரக்டரை பாயிண்ட் பண்ணுற மாதிரி செட் பண்ணிக்கும். ஸோ அதுதான் ரீட் மோடோட டிஸ்கிரிப்ஷன். ஸோ ரீட் மோட் என்ன பண்ணுன்னா ஒரு ஃபைலை ரீட் பண்ணுற பர்பஸ்க்காக ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபைலை மெமரியில் லோட் பண்ணும். தென் அந்த ஃபைலில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு கேரக்டரில் பாயிண்டரை செட் பண்ணிக்கும். தென் RB அப்படிங்கிறது it is also a reading operation, specifies the read mode in binary files. ஸோ பைனரி ஃபைல் அப்படிங்கிறது it is a type of file. ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம டெக்ஸ்ட் ஃபைல்னா என்னன்னு பார்த்தோம். அதே மாதிரி பைனரி அப்படிங்கிறது it is a file. ஸோ அந்த ஃபைலில் .bin அப்படிங்கிற எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்கும். This file contain only
the information zeros and ones அப்படிங்கிற information மட்டும்தான் இருக்கும், which will be readable by the machine. ஸோ மிஷினால் மட்டும்தான் அதை ரீட் பண்ண முடியும். ஸோ நம்மளோட டெக்ஸ்ட் ஃபைலோ இல்லைனா எனி அதர் ஃபைலோட கம்பைல் வெர்ஷன் தான் பைனரி ஃபைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ பைனரி மோடில் ரீடிங் ஆப்ரேஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னா we have to specify RB. then W அப்படிங்கிறது it specify write mode. ஸோ ஆல்ரெடி இப்போ ஒரு ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுறோம், அந்த ஃபைல் W மோடில் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஃபைலில் we can write some contents. ஸோ இப்போது F open யூஸ் பண்ணி ஒரு ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுறேன், W அப்படிங்கிற ஆப்ரேஷன் W அப்படிங்கிற மோடை ஸ்பெசிஃபை பண்ணோம்னா ஸோ அதில் இருக்கிற கண்டென்ட்ஸ் வில் பி ஓவர் ரிட்டன். ஸோ அதில் உள்ள கண்டென்ட்ஸ் வந்து எரேஸ் ஆகி நம்ம புதுசாக அப்டேட் பண்ணுற கண்டென்ட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். சப்போஸ் இஃப் the file does not exist, the new file will be created. ஏற்கனவே அந்த ஃபைல் வந்து இல்லை அப்படின்னா நியூ ஃபைல் கிரியேட் ஆகி நம்ம இன்ஃபர்மேஷனை ரைட் பண்ணலாம். WB அப்படிங்கிறது it also specify the write mode in binary mode. ஸோ ரைட்டிங்கை பைனரி மோடில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறதுக்காக WB mode. தென் A அப்படிங்கிறது எதை ஸ்பெசிஃபை பண்ணோம்னா append. ஸோ பை யூஸிங் A mode, A அப்படிங்கிற லெட்டரை F open அப்படிங்கிற ப்ரீடிஃபைன் ஃபங்க்ஷனில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணோம்னா இட் ஸ்பெசிஃபைஸ் append ஆப்ரேஷன். ஒரு ஃபைலில் ஏற்கனவே சம் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது, இன் அடிஷன் அது கூட சேர்த்து நான் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷனை ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஐ ஹாவ் டு ஸ்பெசிஃபை A அப்படிங்கிற மோடை ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும். ஸோ A அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா F open மூலமாக யூஸ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுற ஃபைலை மெமரியில் லோட் பண்ணி ஃபைல் பாயிண்டரை அந்த இன்ஃபர்மேஷனோட லாஸ்ட் கேரக்டரில் செட் பண்ணும். ஸோ தட் அப்பன் பண்ணுறதுக்கு அதோட நெக்ஸ்ட் பிளேஸ்லேருந்து அப்பன் பண்ணிக்கும். தென் AB அப்படிங்கிறது இட் இஸ் சிமிலர் டு அப்பன் இன் பைனரி மோட். ஸோ ஹியர் ஆல்சோ தி டேட்டா வில் பி ஆடட் அட் தி எண்ட் ஆஃப் த ஃபைல். ஸோ அப்பன் அப்படிங்கிறது அந்த ஃபைலோட இன்ஃபர்மேஷனில் லாஸ்ட்டாக தான் ஆட் ஆகும். தென் RB ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது இட் பெர்ஃபார்ம்ஸ் போத் ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங். RB plus அப்படிங்கிறது it performs both reading and writing in binary mode. WB plus அப்படிங்கிறது W plus அப்படிங்கிறது both writing and reading. WB plus அப்படிங்கிறது both writing and reading in binary mode. A plus அப்படிங்கிறது both appending and reading. AB plus அப்படிங்கிறது both appending and reading in binary mode. So இந்த மோட்ஸ் எல்லாமே நம்ம F open அப்படிங்கிற ப்ரீடிஃபைன் ஃபங்க்ஷனில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணி we can open or create a new file. Thank you.